حال ہی میں جیل سے رہا ہونے والے پاکستان عوامی مسلم لیگ کے رہنما جناب شیخ رشید احمد کی خوبصورت باتوں سے بہت شکریہ آپ کا جنید صاحب، آپ کی بڑی مہربانی، آپ سب کا بڑا شکریہ، آپ اتنی محبت کر رہے ہیں۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ لوگ میرے ساتھ اتنا پیار کریں گے، اتنی محبت دیں گے مجھے۔ جنید صاحب، بہت عرصے کے بعد میں سسرال گیا ہوں، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جیل میرا سسرال ہے۔ ہاں، آپ ہمیشہ کہتے ہیں جیل تو میرا سسرال ہے۔ کافی عرصے بعد سسرال جانا ہوا۔ جنید صاحب، ساس تو بالکل بدل گئی ہوئی۔ پہلے جاتا تھا جب تو انڈوں کا حلوہ، چھوٹے پائے، ساگ گوشت۔ جنید صاحب، پہلے تو اس نے ساری ڈشوں میں سے گوشت نکال دیا، اور کشمیری کے لیے سالن میں سے گوشت نکال دے رہے، ایسے ہی ہے جیسے جسم میں سے سانس نکال دے۔ جنید صاحب، بڑا دکھ ہوا ہے، ساس نے اس قدر آنکھیں ماتھے پہ رکھی ہوئی تھی کہ کچی دال اور کچی روٹیاں اس نے جوائی کے آگے رکھی۔ بڑا دکھ ہوا، بڑا افسوس ہوا۔ بہرحال چھوٹا جو عملہ تھا، پولیس والوں نے بڑا پیار کیا، بڑی محبت کی، بڑی عزت دی مجھے، انہوں نے ہر طرح کی سہولت مجھے میسر کی۔ مگر جنید صاحب، بڑے دکھ کے ساتھ میں یہ بتا رہا ہوں کہ بیچ میں 2 دن ایسے آئے ہیں جس میں انہوں نے بڑی کھچترو کی ہے۔ وہ میرے تو آنکھوں کے اوپر پٹی تھی، مجھے نہیں پتا کس نے کھچترو سنا ہاتھ بھی باندھ دیے تھے آپ کے؟ ہاتھ باندھ دیے، اور بس میں تو ان کی لمس محسوس کرتا رہا ہوں۔ ان 2 دنوں میں جنید صاحب جو ہاتھ مجھے لگے ہیں وہ میرے جانے پہچانے تھے۔ مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ وہی ہاتھ ہیں جو کبھی پیار کیا کرتے تھے، کبھی میرے سر پہ ہوا کرتے تھے۔ اب وہی شفقت برے ہاتھ سر سے اتر کے میری کمر پہ آ گئے، اور اس شفقت کے نشان جنید صاحب ابھی بھی میری کمر پہ ہیں۔ نہیں، زیادتی نہیں ہے، میں اس کو بھی سمجھتا ہوں کہ یہ عزت افزائی ہے۔ دیکھیں، سیاست میں اونچ نیچ بڑی دیکھی ہوئی ہے۔ یہ جو شفقت بھرے نشان ہے نا شیخ صاحب کی کمر پہ، یہ نشان نہیں ہے، یہ تمغے ہیں جو جگمگا رہے ہیں شیخ صاحب کی کمر پہ۔ مگر میں یہاں یہ بھی کلیئر کر دوں کہ اب مجھے اور تمغوں کی تمنا نہیں ہے، کیونکہ جو پہلے تمغے ملے ہیں انہی کا ساڑ ابھی تک پڑ رہا ہے۔ مگر میں یہاں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ جتنے مرضی ظلم کے پہاڑ مجھ پہ توڑ لیں، شیخ رشید نہیں ٹوٹے گا۔ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایسے حالات میں دیکھیں، میں اصلی نسلی انسان ہوں، میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ جتنی دیر تک عمران خان پہ مشکلیں ہیں میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، جب اس کی حکومت بن جائے گی پھر اس کے ساتھ رہتا ہوں نہیں رہتا، یہ بات کی بات ہے۔ مگر جتنی دیر تک عمران خان کو ضرورت ہے میری، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ضرورت کیا ہے عمران خان صاحب کو آپ کی؟ آپ کیا ان کو ہلدی والا دودھ پلاتے ہیں؟ غوری صاحب، یہ پوری دنیا پہ جو جمہوریت ہے اور جہاں جہاں بھی ہے، اللہ کے فضل سے وہاں پہ شیخ رشید کے جملے بکتے ہیں۔ کنسلٹنسی لیتے ہیں شیخ رشید سے لوگ، کس طرح جمہوریت کو چلانا ہے اور جمہوریت ہوتی کیا ہے۔ اصل میں اللہ کے فضل سے صرف شیخ رشید جانتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرا ایک ایک لفظ، میرا ایک ایک جملہ، میری ایک ایک ملاقات عمران خان کے لیے ہلدی والا دودھ ہی ہے۔ اگر عمران خان نے دوبارہ اقتدار میں آگے شیخ صاحب کو وزارت نہ دی ان کی مرضی کی، تو شیخ صاحب نے کنسلٹنسی کا بل بنا کے بھیج دینا عمران خان۔ وہ نہیں جنید صاحب، بل کیا، سیدھی بددعائیں ہیں۔ میرا مطلب ہے قوم بددعائیں دے گی۔ میں تو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اللہ کے فضل سے، اور جب تک اس کی تحریک چل رہی ہے، جب تک اس کو حقیقی آزادی نہیں مل جاتی، شیخ رشید کندھے سے کندھا ملا کے چلے گا۔ شیخ صاحب، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے آپ کے رہائی پہ عمران خان صاحب نے خوشی میں آپ کو سگار کا ڈبہ بھی دیا ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ تحفہ کتنی مشکل سے کسی کو دیتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا تحفہ یہی ہوتا ہے کہ وہ شرٹ پہ سائن کر دیتا ہے۔ اور آپ نے ہر ویڈیو میں دیکھا ہوگا، سائن کرنے کے لیے پین بھی وہ اسی کا استعمال کرتا ہے، خود تو وہ پین کی سیاہی نہیں لگاتا اپنے پر۔ اچھا شیخ صاحب، ویسے جو خان صاحب نے آپ کو سگار دیے ہیں تحفے میں، چیک کر لیں ان کے اندر
तंबाकू है, तूड़ी तो नहीं भरी हुई। देखें जुनैद साहब, मुझे इमरान खान की तोहफे में दी हुई तूड़ी भी अच्छी लगी। मैं तो कहता हूँ शेख साहब, जो लाल हवेली पे फिल्म बन रही है वो छोड़े, आप फिल्म तूड़ियां बनाएं। वैसे जुनैद साहब, मैं आपकी इस बात पे थोड़ा सा मशकूक हुआ हूँ, क्योंकि इमरान खान ने जिस साइज का मुझे वो सगार दिया है, लगता मुझे वो तूड़ी वाला ही है। वो तो कुछ जबरदस्त और चीज लग रही है, वो तो लगता है कि वो बंदे कुटने वाला सिगार है। देखें जुनैद साहब, मैं सारी जिंदगी से सिगार पी रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने जो प्यार भरा तोहफा वो मुझे दिया है, जी वो बहुत आला सगार है। और आप ये सुन के हैरान होंगे कि मैं भी वो जिंदगी में पहली दफा पी रहा हूँ। हाँ, अच्छा। क्योंकि मेरे सगार तो दोस्त मुझे क्यूबा से भेज देते हैं, और मुझे नहीं था पता कि क्यूबा का सगार इतना बड़ा हो चुका है। वो फिर मुझे मेरे भतीजे ने बताया कि चाचा जी, अगर मैं इतना बड़ा हो गया हूँ तो सगार ने भी तो बड़ा होना था। और आप देखें, 3 दिन से मैं एक ही सगार पी रहा हूँ, और अभी भी इतना है जितना आपका थैला है। अच्छा शेख साहब, ससुराल की तो सुनाए ना, कैसे गुजरे शब रोज वहां पे? देखें, अब माहौल बदल चुका है, अब तो ससुराल में इतना इतना बड़ा चूहा फिर रहा है। इतना बड़ा चूहा, इतना बड़ा सिगार। जुनैद साहब, ससुराल वालों ने मुझे जिस कमरे में बंद किया है, जी जी हालांकि दरवाजा बंद था, मगर एक चूहा बिल्कुल मेरे सामने आके स्टैंड ले गया। मेरे सामने खड़ा होकर मुझे कहने लगा, शेख किधर है? मैं क्यों उधर ही जिधर हर बारी आने मैनू छड़, तू किधर है? कहते जी कोई सरकारी सामान टुक बैठा हूं, मुझे भी जेल हो गई। तो मैंने कहा, भोले बादशाह, सरकारी सामान टुकते ही उस वक्त है जब कोई बाहर की नेशनैलिटी हो या वीजा हो। बगैर वीजे नेशनैलिटी के क्यों सामान टुकाया? फिर जेल ही होनी थी। कहने लगा, बस शेख साहब, भागने की कोशिश की थी, PIA के जहाज में पकड़ा गया था। तो मैंने कहा, हाँ, खबर तो वाकई आई थी, PIA के जहाज में चूहा निकल आया। कहता, भोले बादशाह, तुहाडा भरा ही सी। मैं क्या सुना, किन्नी कट लई हूं? कहते जी, मैं चूहा वा, मैं कटदा नहीं, मैं कुतरना वा। सो जुनैद साहब, बड़ी अच्छी गुजरी है। मैं तो हैरान हूँ, शेख साहब को जेल में चूहे भी फिलासफर ही मिले। मैं कटदा नहीं, मैं कुतरदा। वाह जुनैद साहब, वो क्या पंजाबी की कहावत है, मज्जां दियां मज्जां भैणां हुंदियां, ते चूहे भरा हुंदे ने। जहां भी बिठा देंगे जुनैद साहब, वहां पे फिलासफर दानिशवारी इकट्ठे होंगे, क्योंकि शेख रशीद ने सारी जिंदगी अल्लाह के फजल से इल्मो दानिश में गुजारी। इसलिए जुनैद साहब, मुझे कोई जेलों शेलों से फर्क नहीं पड़ता। मैं ये इम्पोर्टेड हुक्मरानों से ये कहूंगा कि छापे के दौरान मेरे घर से जो चीजें उठाई गई हैं वो मुझे वापस करें, वरना मैं केस करूंगा। उसमें 2 मोबाइल फोन हैं, मेरी घड़ियां हैं, और 8 लाख रुपया है। शेख साहब, 8 लाख? आप तो कहते हैं आपकी जेब में टका नहीं होता। जुनैद साहब, सारा गरीबों का पैसा है। आप तो कहते हैं आप गरीबों का पैसा नहीं लूटते। अल्लाह के फजल से जुनैद साहब, कभी लूट मार नहीं की। ये तो लाल हवेली के जो नीचे बाजार है, वो सारे दुकानदारों ने मेरे पास कमेटियां डाली हुई थी। अच्छा। सुबह कमेटी निकलनी थी, शाम को इन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया। और मैं जब से जेल से आया हूं जुनैद साहब, मैं भूखा हूं। क्यों? क्योंकि कमेटी उसकी निकलनी थी जहां पे मैं नाश्ता करता हूं। मैं उससे नाश्ता करने जाता हूं, वो कहता है, शेख साहब, पहले कमेटी के पैसे दियो। बल्कि वो नाश्ते वाला आप शेख साहब को कमेटी खाने वाली माई कहता है। जाहिर है जुनैद साहब, एक गरीब आदमी है, 8 लाख रुपया है, इनको कुछ ख्याल करना चाहिए। गरीब को इन्होंने सत्यानाश कर दिया, पिस गया गरीब इनके दौर में। लेकिन शेख साहब, आपने वैसे एक जुर्रत का मुजाहरा किया है। शेख साहब से पुलिस ने शेख साहब के दोनों मोबाइल के पासवर्ड मांगे हैं। जी जी। शेख साहब ने फौरन बता दिया। मुझे कोई डर खौफ नहीं है जुनैद साहब। मेरे मोबाइल में है क्या, 3-4 तस्वीरें ऐसी हैं जिसमें शक हो सकता है। मगर देखे, मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, मेरे साथ कोई भी तस्वीर बनवा सकता है। नहीं, वैसे शेख साहब ने वेरी सीरियस नोट, शेख साहब ने जिस जुर्रत और पामर्दी के साथ, जवां मर्दी के साथ जेल का मुकाबला किया है ना, कम लोगों का खासा है ये। वैसे
और तारीख गवाह है कि शेख रशीद ने कैदोबंद की सूरत में जवां मर्दी दिखाई है। और ये भी हकीकत है कि जवां मर्दी जब भी दिखाई जाए तो दर्दी होती है और वो भी जब वर्दी को दिखाई जाए तो। देखें जी, सच्ची बात ये है कि उन्होंने 14 दिन मेरी बड़ी इज्जत की है। नहीं, कैद तो आपने 16 दिन काटी है। यानी 2 दिन विचों काट दियो ना। आप सिर्फ 14 दिन पे फोकस करें। शेख साहब वो 2 दिन कोई बुखार चढ़ गया था? गौरी साहब ना भी चढ़े तो वो चढ़ा देते हैं बुखार। अच्छा शेख साहब, ये जो जेल बरो तहरीक है, इसमें आपकी बारी कब आएगी? देखें, ये जो गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ है, जी जी। ये इमरान खान साहब ने उम्र के हिसाब से तरतीब बनाई। जो छोटी उम्र के लोग हैं वो पहले जाएंगे, फिर उससे बड़ी उम्र के, फिर उससे बड़ी उम्र के, फिर उससे बड़ी उम्र के। मेरी उम्र 74 साल है। ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ।